this evening, I'd like to speak from Bhagavad Gita, chapter 7, page number 1. তো এই সন্ধ্যায় আজকে সন্ধ্যায় আমি ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় প্রথম শ্লোক থেকে কিছু বলতে চাইব। Shri Bhagavan Vacha শ্রী ভগবান বাচা Maya Sakta Manapata মানাসক্তা মনোপাতা Yogam Yam Janmadashraya যোগেন্দ্রম মদর্শনা Samshayam Samagramam অসংশয়ং সমব্রহ্মাং Yata Jasnasi Tachrina যথাযথ Shri Bhagavan Vacha শ্রী ভগবান বাচা Maya Sakta Manapata Yogam Yam Janmadashraya Samshayam Samagramam Yata Jasnasi Tachrina Shri Bhagavan Vacha শ্রী ভগবান বাচা Maya Sakta Manapata মানাসক্তা মনোপাতা Yogam Yam Janmadashraya যোগেন্দ্রম মদর্শনা Samshayam Samagramam অসংশয়ং সমব্রহ্মাং Yata Jasnasi Tachrina. Translation. অনুবাদ জগৎকৃষ্ণ প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠ প্রভুপাদ কি শ্রী ভগবান বললেন, হে পার্থ, আমাতে আসক্ত চিত্ত হয়ে আমাতে মনোনিবেশ পূর্বক যোগাভ্যাস করলে কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে তা শ্রবণ করো। Yeah, Pushpa. তাৎপর্য, ভগবদ গীতার এই সপ্তম অধ্যায়ে কৃষ্ণ ভাবনার তত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং তিনি এই সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রকাশ কিভাবে করেন তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত 4 ধরনের সৌভাগ্যবান মানুষ এবং কখনোই শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হওয়া 4 ধরনের হতভাগ্য মানুষের কথা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। Om Jnanatimmirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurumilitam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadate Savanantivam Vandeham Shri Guru Shri Juddapalakara Shri Urvanishamsha Shri Sagrajatam Saharanalatamritam Tam Sajivam Sahadvaitam Savadutam Varijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Paranam Sahagana Lalita Shri Vishakaditam Sya He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Bhakta Kantana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhuvaya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Dharamsala for a few days with devotees. We had come from Mayapur and Prabhu invited me to give a class here. আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি। আমার আজকে সন্ধ্যাবেলা এখানে আসার কথা ছিল না। আমি কানাইনারশালা ছিলাম। কানাইনারশালা থেকে আমরা রামকে দর্শন করে মায়াপুরে ফেরার কথা ছিল। তো প্রভু আমাকে এখানে আজকে ক্লাসের জন্য আমন্ত্রিত করলো, তাই আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। So I'm initiated in the sannyas order of life since 1994. I took sannyas from His Holiness Tamal Krishna Goswami in Mayapur on Gaur Purnima Day. তো আমি 1994 সাল থেকে সন্ন্যাস আশ্রমে জীবনযাপন করছি। আমি শ্রী শ্রীমৎ তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি মায়াপুর ধামে গৌর পূর্ণিমার সময়। So sannyas is meant for preaching, making propaganda, for spreading this message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে প্রচার করা এবং উপায় উদ্ভাবন করা, যাতে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে বাণী সে সারা পৃথিবীতে প্রচার করা যায়। You all know the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, when he came to Kurmakshetra, the Kurma Brahmin wanted to go and travel with Lord Chaitanya Mahaprabhu. তো আপনারা সবাই মহাপ্রভুর বাণী জানেন। তো মহাপ্রভু যখন কুর্মক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, কুর্ম ব্রাহ্মণ তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ভ্রমণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। The Kurma Brahmin said, I cannot tolerate the pains of materialistic life anymore. Please let me go with you. কুর্ম ব্রাহ্মণ তিনি বলেছিলেন, এই জড়জাগতিক জীবনের যে দুঃখ কষ্ট সেটা আমি আর সহ্য করতে পারছি না, তাই আপনি কৃপা করে আপনার সঙ্গে আমাকে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। So this Kurma Brahmin was the family man. He had a family. So Chaitanya Mahaprabhu did not encourage people to be irresponsible. কুর্ম ব্রাহ্মণ তিনি একজন গৃহস্থ ছিলেন, তার পরিবার ছিল, এবং চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি কখনো অনুমোদন করেননি যে গৃহস্থরা তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবে না। Chaitanya Mahaprabhu did not take people out of family life. চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি গৃহস্থ জীবন থেকে ভক্তদেরকে বের করে নিয়ে যাননি। This is understood if you read the conversation which took place between Ramananda Rai and Lord Chaitanya Mahaprabhu. এটা আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন যদি আপনারা রামানন্দ রায় এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কথোপকথন অধ্যয়ন করেন। Lord Chaitanya asked Ramananda Rai, tell me verses from the scripture about the goal of life. রামানন্দ রায় তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে শাস্ত্র মতে আমাদের জীবনের কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে আমাকে বলুন। Ramananda Rai said, first of all, Varnashram, following the principles of Varnashram. রামানন্দ রায় উত্তর দিয়েছিলেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম হচ্ছে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, সর্বপ্রথমে আমাদের বর্ণাশ্রম পালন করা উচিত। But Lord Chaitanya did not like that so much. He said that is external. চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সেই প্রশ্নের উত্তর পছন্দ করলেন না, তখন তিনি বললেন যে এটা হচ্ছে বাহ্যিক। So then Ramananda Rai quoted the verse from Bhagavad Gita about not being attached to the fruits of the work. রামানন্দ রায় তখন ভগবদ গীতা থেকে সেই শ্লোকটি বললেন, যার মানে হচ্ছে আমাদের কর্মের ফলের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়, But rather karma arpana, offering the fruit of our work to Krishna. বরং আমাদের কর্মের যে ফল সেই ফল ভগবানকে অর্পণ করার কথা তিনি বর্ণনা করলেন। Yat karoshi, yajashnashi, yajjahosi, tathasiya. Yat tapasyastu kuntriya, tat kurushva mad arpanam. Karma arpanam, offering the results, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities you may perform, should be done as an offering to Krishna. তো আমরা কর্মের ফল অর্পণ করা, আমরা যা কিছু করি, আমরা যা খাই, আমরা যা করি, আমরা যা পূজা করি, যা কিছু করি না কেন সবকিছু কৃষ্ণকে অর্পণ করা উচিত, সেই কথা তিনি বললেন। But still, Lord Chaitanya was not satisfied with this either. Lord Chaitanya said, well, somebody may not give to Krishna, they may give to Ganesh, they may give to Durga, they may give to Shiva,
They may not understand Krishna is the one who everything should be offered to. তো এটা খুব ভালো, কিন্তু সবাই হয়তো কৃষ্ণকে অর্পণ নাও করতে পারে। কেউ শিবকে অর্পণ করতে পারে, কেউ গণেশকে অর্পণ করতে পারে, কেউ দুর্গাকে অর্পণ করতে পারে। যার যেখানে ইচ্ছে সে সেখানে অর্পণ করতে পারে। তাতেও মহাপ্রভু সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাই তিনি এই কথা বললেন। Because we know people often think it's all the same, all are the God, all are one. তো আমরা সবাই জানি যে মানুষ মনে করে সবাই এক, সবাই ভগবান। But Chaitanya Mahaprabhu did not come to teach that. He doesn't want that. He wants to go oppose that. He wants to teach the truth. চৈতন্য মহাপ্রভু এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হননি। তিনি সেই শিক্ষাকে খণ্ডন করার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যেটা বাস্তব সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। So Chaitanya Mahaprabhu said, go further. So then Ramananda Rai quoted another verse from Bhagavad Gita. Swadharma tyag, sarva dharma parigeshna mamekam sharanam vraja. Swadharma tyag, give up all work. তো চৈতন্য মহাপ্রভু যখন রামানন্দ রায়কে বললেন তুমি আরো বলো, অন্য কিছু বলো, তো রামানন্দ রায় তখন ভগবদ্গীতা থেকে আবার সেই স্বধর্ম ত্যাগের শ্লোক বর্ণনা করলেন যে সমস্ত কিছু, সমস্ত কর্তব্য ত্যাগ করো, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ভগবানের সেবা করো। All your material religion, give up all of this dogma and just surrender to me. I will free you from all sinful reactions. Do not fear. তো মহাপ্রভু তখন বললেন যে তিনি রামানন্দ রায় তখন বললেন যে তুমি সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করো, সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে আমার শরণাগত হও, তাহলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ করার ফল থেকে মুক্তি প্রদান করব। But Chaitanya Mahaprabhu is come to teach pure devotional service, and some people may surrender to Krishna not for pure devotional service, but for some material purpose. চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা প্রদান করার জন্য, কিন্তু কেউ হয়তো কৃষ্ণের কাছে শরণাগতি হবে শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি পাওয়ার জন্য নয়। People may think, oh, I'll come to Krishna, I'll get prasadam. তো কেউ হয়তো মনে করতে পারে আমি কৃষ্ণের কাছে আসবো, তাহলে আমি মহাপ্রসাদ পাবো, I can fill my belly, I can sleep and chant Hare Krishna. আমি আমার উদর পূর্তি করতে পারি, আমি ঘুমাতে পারি এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারি। But Chaitanya Mahaprabhu doesn't want people to come to Krishna just for solving the eating and sleeping problem. চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি চান না মানুষ কৃষ্ণের কাছে আসুক শুধুমাত্র খাওয়া এবং ঘুমানোর সমস্যা সমাধান করার জন্য। So Chaitanya Mahaprabhu requested Ramananda Rai, go further. So then Ramananda Rai quoted, Brahmabhuta prasanatma na sochati na kanchati samasarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. That one who comes to the platform of Brahman, who understands that he is Brahman, he will be a joyful soul. And in that condition, he does not hanker and lament for anything, and then he sees all living entities equally. তো চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ক্ষেত্রেও সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি রামানন্দ রায়কে বললেন তুমি আরো বলো, আরো কিছু বলো। রামানন্দ রায় তখন ভগবদ্গীতা থেকে পুনরায় অন্য একটি শ্লোক কোট করে তিনি বললেন যে আমরা সব হচ্ছি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম পরিস্থিতিতে, ব্রহ্ম অবস্থায় আমরা সবাই অত্যন্ত আনন্দময় থাকি এবং সেই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে পারবো। But still Chaitanya Mahaprabhu is not satisfied because he feels that there's the tendency for impersonalism to come in there. Simply understanding that I'm Brahman. Impersonalists are also thinking I'm Brahman, I'm one with the Brahman, and they want a huge mukti. And Chaitanya Mahaprabhu doesn't want that. রামানন্দ রায় তিনি বলেছিলেন যে ব্রহ্ম উপলব্ধি করলে আমরা সমস্ত রকম দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারবো এবং সবাইকে সমানভাবে দর্শন করতে পারবো। চৈতন্য মহাপ্রভু সেই উত্তরেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, কেন কি এটা নির্বিশেষ ব্রহ্ম অনুশীলন করার জন্য মানুষকে উৎসাহ প্রদান করতে পারে, কেন মানুষ তখন মনে করবে যে আমি ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারবো, আমরাই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম আর মানুষের জীবের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তো এইভাবে যদি তারা চিন্তা করে তাহলেও আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। So
So Chaitanya Mahaprabhu tells Ramananda Roy, go further. And then Ramananda Roy gives a verse from Srimad Bhagavatam, from the prayers of Lord Brahma in the 10th canto. Yani praya sammuda pashyana manta eva jivanti sanmukharidam bhavati yavartam stane stita shuddhigatan tanvanmanobhir ye prayaso jita jitopi asitais trilokyam. That very important verse. This verse is describing devotional service. And it says that one should stay in whatever position one is in. You don't change your position. You stay whatever position you're in, and you associate with devotees and hear about Krishna. তো চৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় রামানন্দকে বললেন, আরো বলো। তুমি তখন রামানন্দ রায় শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক তিনি উল্লেখ করলেন, এবং সেই শ্লোকের মানে হচ্ছে, সেই শ্লোক হচ্ছে শুদ্ধ ভগবত ভক্তি সম্বন্ধে আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভক্ত সঙ্গ করা উচিত, এবং ভক্ত সঙ্গ করার ফলে আমরা শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারবো। Stani stita, you stay in that position, hear about Krishna, and by doing that, Jita jitopiya sitais trilokyam. Krishna is a Jita, but he becomes conquered by that devotee who hears about him. তো এই শ্লোকের মানে হচ্ছে যে আমরা যে যে পরিস্থিতি রয়েছি সেই পরিস্থিতি থেকেই ভক্ত সঙ্গ এবং ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে আমরা ভগবান হচ্ছেন অজিত, তো ভগবানকে আমরা জয় করতে পারি শুধুমাত্র ভক্ত সঙ্গে ভগবানের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমে। We have to hear about Krishna. We have to hear regularly for a long time to purify our heart. আমাদের সবাইকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে হবে, আমরা যে পরিস্থিতি থাকি না কেন কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে হবে, অনেক সময় ধরে শ্রবণ করতে হবে, যাতে আমরা আমাদের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করতে পারি। Our hearts are pure. Krishna's in our heart, right? Krishna's in the heart. Heart must be pure, but it's not so pure. Although Krishna's in the heart is covered by so much dirt, so many material desires, so many attachments to this material world. আমাদের হৃদয় হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্র, কারণ কৃষ্ণ এই হৃদয়ে অবস্থান করছেন। কৃষ্ণ যদি আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করছেন, আমাদের হৃদয় অত্যন্ত পবিত্র, কিন্তু তারপরেও বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের হৃদয় বিভিন্ন রকম কলুষের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, এবং এই কলুষের দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার ফলে আমরা বিভিন্ন রকম জড় আকাঙ্ক্ষার দ্বারা জর্জরিত হয়ে রয়েছি। But if we hear about Krishna regularly in the association of devotees, then our heart will become a suitable place for Krishna to sit. কিন্তু আমরা যদি ভক্ত সঙ্গে প্রত্যহ হরি কথা শ্রবণ করি, ভগবানের কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করি, তাহলে আমাদের হৃদয় পুনরায় পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে এবং কৃষ্ণের বসবাসের যোগ্য হয়ে উঠবে। তার ফলে আমরা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার উৎসাহ পাবো। So Srila Prabhupada was traveling the world preaching the message of Lord Chaitanya, Gauravani Pracharine. And what is that message of Lord Chaitanya? Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. He's saving the world, saving the Western world from impersonalism and voidism. শ্রীল প্রভুপাদ তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করার জন্য। নির্বিশেষ ও শূন্যবাদী, সেই বাণী হচ্ছে নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদীদেরকে কৃষ্ণ ভক্ত পরিণত করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুর যে বিশেষ বাণী, যা শূন্যবাদ এবং নির্বিশেষবাদকে খণ্ডন করে থাকেন, শ্রীল প্রভুপাদ সেই বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছেন। Srila Prabhupada began our Krishna consciousness movement in the Western world. Then he brought people like me over to India to help establish Krishna consciousness here in India. শ্রীল প্রভুপাদ তিনি পাশ্চাত্য দেশে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যাতে এবং সেখান থেকে তিনি আমার মতো ভক্তদেরকে নিয়ে এসেছেন, যাতে ভারতবর্ষে আমরা এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বাণী প্রচার করতে পারি এবং শ্রীল প্রভুপাদকে সহযোগিতা করতে পারি। So Lord Chaitanya directly opposed
impersonalism, the idea that everyone is God or everyone can become God. That is not teaching of Lord Chaitanya, and that is not the message of Bhagavad Gita as given by Lord Krishna. চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি সম্পূর্ণভাবে এই নির্বিশেষবাদ কে খণ্ডন করেছেন। তিনি খণ্ডন করেছেন যে আমরা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারি বা আমরা ভগবান হয়ে যেতে পারি। তো এই মতবাদকে তিনি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করেছেন এবং তিনি শ্রীমদ্ ভাগবত ও শ্রীমদ্ ভগবত গীতার যে শিক্ষা, এই শিক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। কারণ ভগবান কৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় নির্বিশেষবাদকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করেছেন। আমরা কখনো ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারি না বা ভগবান হয়ে যেতে পারি না। Lord Chaitanya was teaching the message of Krishna. Krishna said in the very beginning of his teaching to Arjuna in Bhagavad Gita, never was there a time when I did not exist, nor you, not all of these kings, nor in the future will any of us cease to be. ভগবান কৃষ্ণ ভগবত গীতার শুরুতেই অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছেন এরকম কোন সময় ছিল না যে সময় আমি, এই সমস্ত রাজারা, এই সমস্ত জীবেরা যারা কেউ উপস্থিত ছিল না, বা এমন কোন সময় ছিল না, সময় থাকবে না, বা যে সময় এই সমস্ত রাজারা আমি থাকবো না। Lord Krishna said, I, he, and then he said, you, all of us, and then all of the kings, all of these other people there on the battlefield of Kurukshetra, we're all eternally individuals. ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, আমি, এই সমস্ত রাজারা, এই সমস্ত এখানে যে ব্যক্তিরা যারা এখানে এই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে সংগ্রাম করতে এসেছেন, এই সমস্ত ব্যক্তিরা তারা নিত্য রূপে বর্তমান ছিলেন। We don't become God at any stage in our life. আমরা কোন পরিস্থিতিতে জীবনের কোন পর্যায়ে ভগবান হতে পারবো না। We're always the servant of the servant, many times the servant. আমরা সবাই সেবক, সেবকের সেবক এবং বহু সংখ্যক সেবকের সেবক সবসময় থাকবো। That is it's impersonalism to think it's all one. এটা সম্পূর্ণ মায়াবাদ যে মনে করা আমরা সবাই এক। Lord Krishna says in Bhagavad Gita, there is no truth superior to me. Everything rests on me, just like pearls are strung on a thread. ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন, আমার থেকে ঊর্ধ্বে কোনো কিছু নেই, সবকিছু আমার মধ্যে বিরাজ করেন, ঠিক যেরকম ভাবে মুক্ত সুতোর দ্বারা গাঁথা থাকে। Only Lord Krishna says this. Lord Shiva never said I am the supreme truth. শুধুমাত্র ভগবান কৃষ্ণই এই কথা বলেন, ভগবান শিব কখনো বলেননি আমি হচ্ছে। Ganapati never says he is the supreme truth. গণপতি কখনো বলেননি যে আমি হচ্ছে সর্বোচ্চ সত্য। Only Lord Krishna declares it. He is the supreme truth. There is no truth superior to him. শুধুমাত্র ভগবান কৃষ্ণই বলেন যে সেই হচ্ছে সর্বোচ্চ সত্য, এছাড়া আর কেউ তার থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেই। We have to be convinced that Krishna is the supreme and we should surrender to him. আমাদেরকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে যে কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তার কাছে শরণাগত হতে হবে। But impersonalism is teaching it's all one, all are the God, Shiva, Brahma, Durga, all are one, all are the same. সবাই আমাদের শিক্ষা দেয় যে সবাই এক, সবাই ভগবান, শিব, দুর্গা, গণেশ সবাই এক, সবাই ভগবান। It's not true. It's not what the Bhagavad Gita says. এটা সত্যি নয়, এটা সত্যি নয় যা ভগবদ গীতা আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। And the Shastras, all the Shastras say the same. If you study the Vedas, Shruti, Smriti, Puranas, they're all saying the supreme truth. Who is the absolute truth? Lord Shri Krishna. তো শুধুমাত্র ভগবদ গীতায় এই শিক্ষা দেয় না, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র, সমস্ত শ্রুতি, সমস্ত স্মৃতি এই একই শিক্ষা দেয়। কে হচ্ছে পরম সত্য, কে পরম পুরুষোত্তম ভগবান? কৃষ্ণই হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি হচ্ছেন পরম সত্য। And then there is the philosophy of Vaidism, that ultimately nothing is real.
তো তার মধ্যে আবার আরেকটি দর্শন রয়েছে যা হচ্ছে শূন্যবাদ, যে এই জগতে কোনো কিছুই সত্য নয়। Right? This is the Buddhist idea that ultimately there's nothing. That I am not real, you are not real, the world is not real, nothing is real. তো এটা হচ্ছে বুদ্ধদের দর্শন, যে এই জগতে কোনো কিছুই সত্যি নয়, না আমি সত্যি, না এই জগৎ সত্যি, এই জগতে আমরা যা কিছু দেখছি তার কোনো কিছু স্থিতি নেই, কোনো কিছুই সত্যি নয়। So Prabhupada said, take a break and beat him on the head. তো প্রভুপাদ বলেছেন একটা ইট নাও আপনাদের মাথায় নিয়ে মারো, Because you're not real, right? It's not real, it's just illusion. Everything is illusion. তো তাহলে কি কোনো কিছু সত্যি নয়, সবকিছুই মায়া, তাহলে ইট নিয়ে মাথায় মারো। So I'm beating your brain because it's all illusion. আমি তোমাদের মাথায় মারছি, তোমাদের ব্রেনকে আঘাত করছি, কেন সবকিছু হচ্ছে মায়া। We have to understand the foolishness behind these philosophies. Do not be tricked. আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই সমস্ত দর্শনের পিছনে একটি বোকামি রয়েছে, যা আমাদেরকে বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। So Srila Prabhupada was boldly preaching on behalf of his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he was coming in the line of Parampara, coming from Sri Chaitanya Mahaprabhu. তো শ্রীল প্রভুপাদ তিনি অত্যন্ত নির্ভীকভাবে এই দর্শন, কৃষ্ণ ভগবানের দর্শন তিনি প্রচার করেছিলেন তার গুরুদেব শ্রী ভক্তিচন্দ্র শশী ঠাকুরের শিক্ষা অনুসারে, এবং শ্রী ভক্তিচন্দ্র ঠাকুর পরম চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম্পরা ধারায় তিনি আসছেন। So we want to go back to Kurmakshetra. Chaitanya Mahaprabhu came from Puri down to Kurmakshetra. He was going down south into South India and was on his way to Vishakhapatna, and he stops at Kurmakshetra and he meets a Brahmana there, and the Brahmana wanted to go with Chaitanya Mahaprabhu. আমরা আবার পুনরায় কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসি। চৈতন্য মহাপ্রভু পুরী থেকে যখন দক্ষিণ ভ্রমণ যাত্রা করেছিলেন, তখন তিনি বিশাখাপট্টনমের কাছাকাছি এই কর্মক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং তিনি যখন কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন, এই কর্ম ব্রাহ্মণ তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যাওয়ার জন্য তিনি মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। So Lord Chaitanya told him, no, don't speak like that again. মহাপ্রভু কর্ম ব্রাহ্মণকে বলেছিলেন, না না, তুমি এই কথা কখনো উচ্চারণ করবে না। Mahaprabhu gave him very important instruction. মহাপ্রভু তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন। Yori dekhi, tari kaho, Krishna upadesh. যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ, Amar agay guru hana tara elije. আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারও এই দেশ। Chaitanya Mahaprabhu has ordered everyone, you have to become guru. Stay where you are, wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে আমাদের সবাইকে গুরু হতে হবে, আমরা যেখানে যাই যাকে পাই সবাইকে কৃষ্ণ কথা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হবে। In this way you become guru and save the world. এইভাবে আপনারা সকলে গুরু হতে পারেন এবং সারা পৃথিবীকে বাঁচাতে পারেন। We have to do something. The world is in a terrible situation. আমাদের সবাইকে কিছু না কিছু করতে হবে, এই পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বিরাজমান। Just look at the mess the world is in. We need Krishna consciousness more than ever. আপনারা এই পৃথিবীতে যে পরিস্থিতি চলছে সেটাকে আপনারা দেখুন, আমাদের কৃষ্ণ ভবনামৃতের একমাত্র বিষয় যেটা আমাদের এখন একান্ত প্রয়োজন। So how to distribute this Krishna consciousness? এই কৃষ্ণ ভবনামৃত আমরা কি করে বিতরণ করব? Simply by example, by our own example. That is the best teaching we can give to others. শুধুমাত্র উদাহরণস্বরূপ হয়ে নিজেরা একজন আদর্শ কৃষ্ণ ভবনাময় ভক্ত হয়ে উদাহরণস্বরূপ ভাবে আমরা এই কৃষ্ণ ভবনামৃত প্রচার করতে পারব। To give instruction is not as good as the example. তো If we simply tell people to do something, that is not as good as actually showing them how to do it ourselves. তো আমরা সাধারণত কাউকে কিছু উপদেশ দিই, তো সেটা যথেষ্ট না। তাহলে আমরা নিজেরা উদাহরণস্বরূপ তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারি।
So example, we have to show by example. Mahajano yinagata sapanta. Follow the example of the great souls. আমাদেরকে উদাহরণস্বরূপ হতে হবে এবং উদাহরণস্বরূপ হয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। মহাজন গাতাস পন্থা, আমাদের সেই আচার্যদের পরম অনুসরণ করতে হবে এবং উদাহরণস্বরূপ হয়ে তাদের সবাইকে শিক্ষা দিতে হবে। If we tell people to chant Hare Krishna, we have to chant Hare Krishna ourselves. আমরা যদি মানুষকে বলি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে, তাহলে আমাদেরকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে। If we are telling people surrender to Krishna, we have to also surrender. আমরা যদি মানুষকে বলি কৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হতে হবে, তাহলে সর্বপ্রথমে আমাদেরকে শরণাগত হতে হবে। I remember when I was a young boy in the school, teacher used to say, "Oh, don't smoke, it's very bad." But we also, sir, look at your hand. It's all smoking cigarettes. Hands are all brown from smoking the cigarettes. You're telling us not to smoke. You smoke so much yourself. তো আমি যখন আমার মনে পড়ে, আমি যখন স্কুলে ছাত্র ছিলাম, ছোট ছিলাম, আমাদের শিক্ষক আমাদেরকে বলতো যে তোমরা ধূমপান করবে না। কিন্তু আমরা যখন বলতাম, স্যার আপনি আপনার হাতটাকে দেখুন, যে আপনার হাত পুরো ব্রাউন রং পুড়ে গেছে, এত ধূমপান আপনি করেন আর আপনি আমাদেরকে বলছেন ধূমপান করতে না। Teacher said, yes, that's very bad. What can I do? I can't give it up. শিক্ষক তখন আমাকে বলেছিলেন, আমি কি করব, এটা খুব খারাপ, কিন্তু আমি এখন এটাকে ছাড়তে পারছি না। So we want to teach by our own example. First make ourselves perfect, then make others. তো আমরা উদাহরণস্বরূপ হয়ে শিক্ষা দিতে চাই। সর্বপ্রথমে আমাদেরকে সঠিক হতে হবে, তারপর আমরা অন্যদেরকে সঠিক করতে পারবো। Chaitanya Mahaprabhu used to say, "Bharata bhumite haila manushya janmaja janma samtaka karikara dharavupaka." চৈতন্য মহাপ্রভু বলতেন, ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হইল যার, জন্ম সার্থক করি করে পরে উপকার। Make yourself perfect, then you make others perfect. Give সর্বপ্রথমে consciousness to others. সর্বপ্রথমে নিজেকে আদর্শ তৈরি করো এবং তারপর অন্যদেরকে উৎসাহ দাও আদর্শ তৈরি হওয়ার জন্য। We want to show people what it means to be devotee of Krishna. আমরা মানুষকে দেখাতে চাই যে একজন কৃষ্ণ ভক্ত হওয়া মানে কি। One who is devotee will have all the good qualities of Krishna. একজন যদি কেউ ভক্ত হয়, তাহলে তার মধ্যে কৃষ্ণের সমস্ত গুণগুলি বর্তমান থাকবে। Just like Lord Krishna, he is Swayam Bhagavan. He has all of the wonderful qualities. যেরকম ভগবান কৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তার মধ্যে সমস্ত সুন্দর গুণাবলীগুলি উপস্থিত রয়েছে। And if we are taking shelter of Lord Krishna, we should also develop the good qualities. যখন আমরা ভগবান কৃষ্ণের কাছে শরণাগত হই, তখনই আমাদেরকে সেই সমস্ত গুণাবলীগুলি অর্জন করা উচিত। It begins by hearing from Krishna. এইটা শুরু হয় ভগবানের কাছ থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে। Just like we were reading the 7th chapter, the first verse. যেরকম ভাবে আমরা পড়ছিলাম 7ম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক। Krishna is saying, "Now hear from me, O Arjuna." তো ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, হে অর্জুন, এখন আমার কাছ থেকে শ্রবণ করো। Krishna has already explained the yoga ladder. He's brought us from karma yoga, to jnana yoga, to dhyan yoga, to bhakti yoga. And he's told us bhakti yoga is the top of the yoga ladder. তো কৃষ্ণ আমাদেরকে পূর্বেই যোগশ্রীর পন্থা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, এবং ভক্তিযোগ যে সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বিরাজমান, সেগুলো তিনি আমাদেরকে আগেই শিক্ষা দিয়েছেন। Then in the 7th chapter, he's beginning to explain what is bhakti yoga. এবং 7ম অধ্যায়ে শুরুতেই তিনি ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বর্ণনা করা শুরু করেছেন। Bhakti yoga means Shravanam Kirtan Vishnu, Smaranam Padasevanam, Archanam Vandanam Dashyam, Sakyam Atmani Vedanam. There are 9 different angas of bhakti. তো ভক্তিযোগ মানে হচ্ছে শ্রবণম, কীর্তনম, স্মরণম, অর্চনম, বন্দনম, দাস্যম, সখ্যম, আত্মনিবেদনম, এরকম 9টি অঙ্গ রয়েছে ভক্তির, নববিধা ভক্তির। And it begins with this Shravanam. We have to hear. Just like Lord Chaitanya heard from Ramananda Roy, that you have
that Ramananda Rai told them, stay in your position and hear about Krishna. ঠিক এরকম ভাবে শ্রবণম হচ্ছে সর্বপ্রথম নববিধা ভক্তির পন্থা এবং মহাপুরুষ স্বয়ং রামানন্দ রায়ের কাছ থেকে তিনি শ্রবণ করেছিলেন যে 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 পরিস্থিতি আছে সেই পরিস্থিতি থেকেই কৃষ্ণ ভক্তি অনুসরণ করুন। And what happens when you hear nicely about Krishna? তো কি হয় যখন আমরা খুব সুন্দরভাবে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করি? Then you start to remember Krishna. তখন আপনারা সবাই কৃষ্ণকে স্মরণ করা শুরু করে। If you don't hear regularly, if you don't chant regularly, you won't remember Krishna. আপনারা যদি প্রত্যহ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ না করেন, প্রত্যহ যদি কৃষ্ণ নাম জপ না করেন, তাহলে আপনারা কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারবেন না। So this Krishna consciousness movement is meant to give all of us this opportunity to hear regularly about Krishna. তো এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন আমাদের কিন্তু বিশেষ সুযোগ প্রদান করে, যেখানে আমরা প্রত্যহ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করে থাকি। We don't come here to talk about the weather. We don't come here to talk about the government. We don't come here to talk about the news. We come here to talk about Krishna. আমরা এখানে আসি না কি রকম আবহাওয়া আছে এই সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য, সরকার কিভাবে চলছে এই কথা আলোচনা করার জন্য, পারিপার্শ্বিক কি হচ্ছে সেই কথা আলোচনা করার জন্য। আমরা এখানে আসি কৃষ্ণ কথা আলোচনা করার জন্য। Smartavyam satatam Vishnu. স্মার্তব্যম সততম বিষ্ণু। To remember the Supreme Lord. আমরা সবাই পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে হবে আমাদের। Anchakale chamamevat smaranukva kalevaram. Whatever we remember at the end of life, that's where we will go. জীবনের অন্তিম সময়ে আমরা যা স্মরণ করব, আমরা সেই স্থানে যাব। Bharat Maharaj, he renounced the world. He went away up to Ganduki, up in the Himalayas, but he got attached to a deer, and he became a deer in his next life. ভরত মহারাজ তিনি সমস্ত রাজ্য কার্য তিনি ত্যাগ করে গণ্ডকী নদীর তীরে হিমালয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি একটি হরিণ শাবকের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। We don't want to become an animal, to come from the human birth, to take birth in an animal body in the next life. আমরা Not good. আমরা কেউই পশু হতে চাই না। এই মনুষ্য জীবনকে ত্যাগ করে পুনরায় পশু জমিতে যাওয়া এটা কখনোই ভালো নয়। Srila Prabhupada used to say, now you're running on 4 wheels. Next life you'll be running on 4 legs. শ্রীল প্রভুপাদ তিনি বলতেন, এখন আপনারা 4টি চাকায় দৌড়াচ্ছেন, পরবর্তী জন্মে আপনারা 4টি পায়ে দৌড়াবেন। That is not very good thing, is it? সেটা নিশ্চয়ই ভালো জিনিস নয়, কি বলেন আপনারা? We want to make proper use of this human life. Having achieved this human life, we want to take the full benefit for it. The benefit, the real goal of this human life is to get out of this material world, not to take birth again. এই মনুষ্য জন্মের যথাযথ সুযোগ আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে এবং এই আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে কিভাবে আমরা এই মনুষ্য জীবনকে কাজে লাগিয়ে এই জগৎ থেকে মুক্ত হতে পারবো। If we come back again, it means we failed in this life. যদি আমরা পুনরায় আমাদেরকে আবার আসতে হয়, তার মানে আমরা এই জগতে অসফল, এই জন্মে অসফল হয়ে রয়েছি। Just like you do exam in college, if you fail the exam, then you have to go back again. You have to do the exam again. যেরকম ভাবে আপনারা কলেজে যদি আপনারা পরীক্ষা দেন আর আপনারা যদি ফেল করে যান, তাহলে আপনাদেরকে পুনরায় আবার পরীক্ষা দিতে হবে। Again, you have to pay fees. আবার আপনাদেরকে Too much trouble. কলেজের যে ফিজ আছে সেটা দিতে হবে। So again, take birth. Again, grow up. Again, get old. Again, die. আবার আমাদেরকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে, আবার বড় হতে হবে, আবার বৃদ্ধ হতে হবে, আবার মৃত্যুবরণ করতে হবে। So the final exam is coming at the end of life. We have to prepare for that. আমাদের জীবনের অন্তিম পরীক্ষা আসছে জীবনের শেষে, তার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে। So Vedic system
Pancha Sorvam Vanam Brajet. From the age of 50, you're old man. You have to get ready for next life. তো বৈদিক প্রথা অনুযায়ী 50 বছর বয়স হয়ে গেছে, মানে আপনি এখন বৃদ্ধ, আপনাকে পরবর্তী জন্মের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। When you're supposed to go to forest, of course. Forest, how to go to forest now? তো আপনাদের সাধারণত বৈদিক প্রথা অনুযায়ী আপনাদের সবার বনে যাওয়া উচিত, কিন্তু এখন বনে কি করে যাব? So Krishna consciousness movement is there. You come to Krishna. তো কৃষ্ণ ভাবনামৃত হচ্ছে সেই বন, আপনাদের সবাইকে কৃষ্ণের কাছে আসতে হবে। We have nice temples, Mayapur, Vrindavan. Ramakeli is also coming up. আমাদের সুন্দর মন্দির রয়েছে, মায়াপুর, বৃন্দাবন, রামকেলিও এখন আসছে। Like that, you come and take shelter of the Krishna consciousness. ঠিক সেরকম ভাবে আপনারা আসুন, কৃষ্ণ ভাবনামৃতে শরণ গ্রহণ করুন And make the best of this human life. এবং এই জীবনের সবথেকে ভালো কার্য আপনারা করুন। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। Are there any questions? তার কোনো প্রশ্ন রয়েছে? Is it clear? সবাই বুঝতে পেরেছেন? Everybody going to surrender to Krishna? সবাই কৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হতে চান? শুনতে পাচ্ছেন আমার? How many are chanting 16 rounds? এখানে আমরা কয়জন 16 মালা জপ করছেন? হাত তুলুন। Very good. খুব ভালো। How many are initiated? কতজন আপনারা দীক্ষা পেয়েছেন? হাত তুলুন। Okay, good. So, very nice to see so many devotees here in Malda. আমাদের ভালো লাগছে এত সংখ্যক ভক্তদের মালদায় দেখে। Srila Prabhupada will be very pleased. শ্রী প্রভুপাদ অত্যন্ত খুশি হবেন। Srila Prabhupada wanted that this Krishna consciousness movement would be given all over the world. শ্রী প্রভুপাদ চেয়েছিলেন এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবীতে থাকবে। It's a mission of Chaitanya Mahaprabhu এটা to give চেতন Krishna consciousness to everyone. এটা চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন যে সবাই কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে। Mahaprabhu was in Jarakhanda forest and he was getting the wild animals to chant and to dance. মহাপ্রভু তিনি যখন ঝাড়খণ্ডের বন্দে ভ্রমণ যাচ্ছিলেন, তখন সেখানে তিনি সমস্ত পশু পাখি সবাইকে নৃত্য কীর্তন করিয়েছিলেন। Krishna consciousness is in every living entity. কৃষ্ণ ভাবনামৃত সমস্ত জীবের মধ্যে রয়েছে। There was an insect on Prabhupada's table one day. He called his servant over and said, "Look at this, you see this?" তো একদিন ছিল প্রভুপাদের টেবিলে একটি পোকা ছিল, তিনি তখন তার সেবককে ডাকলেন, এই দেখো তুমি এটাকে দেখতে পাচ্ছ? The servant said, "Oh Prabhupada, you want me to get it out of here for you?" তখন সেবকটি বলেছিলেন, ছিল প্রভুপাদ আপনি চান এই পোকাটিকে আমি এখান থেকে সরিয়ে দিই? Prabhupada said, "I want you to think how to give it Krishna consciousness." প্রভুপাদ তখন বলেছিলেন, আমি চাই তুমি চিন্তা করো কি করে এই পোকাটিকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রদান করবে। Shivananda Singh gave mercy to a dog. শিবানন্দ সেন তিনি একটি কুকুরকে কৃপা প্রদান করেছিলেন। He brought the dog with him. They were going to Puri. The dog was following. Shivananda Singh was giving prasad every day to the dog. তো বঙ্গদেশীয় ভক্তরা শিবানন্দ সেন যখন পুরীতে যাচ্ছিলেন, সেই কুকুরটিও তাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন এবং সেই কুকুরটিকে শিবানন্দ সেন প্রত্যহ মহাপ্রসাদ দিচ্ছিলেন। And he would even pay for it to come on the boat so when they had to cross the river. এবং শিবানন্দ সেন সেই কুকুরটি যখন নদী পারাপার করছিলেন, শিবানন্দ সেন তার জন্য নদী পারাপারের টাকাও দিচ্ছিলেন। And when the dog went away, when the dog disappeared, when they didn't give it prasadam, the dog disappeared. Shivananda Singh fasted. He felt so bad. তো সেই কুকুরটিকে যখন একদিন খাবার দেওয়া হলো না, সেই কুকুরটিকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না, শিবানন্দ সেন শুধু উপবাস করেছিলেন যে সেই কুকুরটিকে আর তিনি খাবার দিতে পারেননি বলে, প্রসাদ দিতে পারেননি বলে। So when people come to Krishna consciousness, we should value every living entity. তো মানুষ যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃতে এগিয়ে আসেন, তখন সমস্ত জীবদের আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। We should think how rare, how fortunate it is
that they have come to Krishna. They came, they saw the deities, they chanted Hare Krishna, they took prasad. তো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে তারা সবাই এসেছেন, তারা ভগবানকে দর্শন করেছেন, তারা জপ করেছেন, তারা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করেছেন এবং তারা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছেন। We planted the seed of bhakti in their heart. তা আপনারা তাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ ভগবানের বীজ বপন করেছেন। And once the seed is planted, then we have to water it regularly. আপনারা যখন দেখবেন যে একটি বীজ বপন করা হয়েছে, তো সেই বীজে প্রত্যহ জল প্রদান করতে হবে। Just like now, hot season, very dry. If you don't water your tulsi plants, they'll die. ঠিক যেরকম এই গরমের সময় এখন অত্যন্ত গরম, আপনারা যদি প্রত্যেকদিন তুলসী গাছে জল না দেন তাহলে আপনাদের তুলসী গাছ মারা যাবে। In the same way, our bhakti lata beach has to be watered regularly. ঠিক সেরকম ভাবে আমাদের ভক্তিলতা বীজকে প্রত্যহ জল সেচন করতে হবে। You have to hear, you have to chant. আপনাদেরকে শ্রবণ করতে হবে এবং জপ করতে হবে। There are different stages in chanting. জপের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। Somebody, Chaitanya Mahaprabhu was asked. Devotee came from Kulia and they went to Mahaprabhu and he said to Mahaprabhu, he said, I'm in Grihastha life, I'm in Grihastha ashram, I'm very fallen. How can I make advancement? চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে কুলিয়া থেকে একজন ভক্ত এসেছিলেন, তিনি মহাপ্রভুকে বলছিলেন যে আমি একজন গৃহস্থ, আমাকে গৃহস্থ জীবন অনুশীলন করতে হচ্ছে, আমি কিভাবে কৃষ্ণ ভবনে অগ্রগতি লাভ করতে পারবো? Mahaprabhu told him two things you have to do. You have to chant the holy name, you have to serve the Vaishnava. মহাপ্রভু তাকে দুটি পন্থা বলেছিলেন যে সর্বপ্রথমে তোমাকে নাম জপ করতে হবে এবং বৈষ্ণবদের সেবা করতে হবে। So then he said, how to recognize a Vaishnava? তো তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে একজন বৈষ্ণবের নামকে আমি কি করে চিনবো? Is it just you put the tilai? You just put the kuntimala? Is that Vaishnava? একজন কেউ তিলক করে আছে এবং গলায় কণ্ঠিমালা পরে আছে, সেই বৈষ্ণব? Mahaprabhu said, anyone chant the holy name even one time is considered Vaishnava. মহাপ্রভু উত্তর দিয়েছিলেন যে কোনো ব্যক্তি যে একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেছেন তাহলে সেই হচ্ছে বৈষ্ণব। So then next year, the same devotee came back to Jagannath Puri and he again came to Mahaprabhu and he asked him, how to recognize a Vaishnava? এক বছর পরে সেই ভক্তটি আবার জগন্নাথ পুরীতে মহাপ্রভুর কাছে দর্শনে এসেছিলেন এবং তিনি মহাপ্রভুকে আবার একই প্রশ্ন করেছিলেন যে একজন বৈষ্ণবকে আমি কি করে চিনব? Mahaprabhu said, that person who constantly chants the holy name is Vaishnava. তো মহাপ্রভু উত্তর দিয়েছিলেন সেই ব্যক্তি হচ্ছে বৈষ্ণব যিনি সবসময় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন। Then the next year, again the same devotee came back to Mahaprabhu. How to recognize the Vaishnava? এবং এক বছর পরে আবার সেই একই ভক্ত মহাপ্রভুর কাছে এসেছেন এবং মহাপ্রভুকে একই প্রশ্ন করেছেন কি করে একজন বৈষ্ণবকে চিনব? Mahaprabhu said, that person simply because you saw him, it makes you chant the holy name. তো সেই ব্যক্তি হচ্ছে বৈষ্ণব শুধুমাত্র যাকে দেখে আপনার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ইচ্ছে জাগে, সেই ব্যক্তি হচ্ছে বৈষ্ণব। So we should understand there are different levels of devotees. আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে, বুঝতে হবে যে বিভিন্ন স্তরের ভক্তরা রয়েছে। Somebody has just started to chant the holy name. He's chanted one time. কেউ হরিনাম জপ করা শুরু করেছেন, সে হয়তো একমালা জপ করেন। Somebody else is chanting regularly every day, fixed number of rounds. কেউ ভক্ত হয়তো প্রত্যেকদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপ করেন। And somebody else is getting everybody to chant the holy name. এবং কোন ভক্তের জপ বা তাকে দেখে সবাই হরিনাম জপ করতে উৎসাহী হচ্ছেন, এটি একটি স্তর। So different levels of devotees. They're all pure devotees. এবং বিভিন্ন স্তরের ভক্তরা রয়েছেন এবং তারা সবাই শুদ্ধ ভক্ত। Devotee asked Prabhupada,
apart from you, is there any other pure devotees on the planet? একজন ভক্ত শ্রী প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, প্রভুপাদ আপনাকে ছাড়া আর কোন শুদ্ধ ভক্ত এই পৃথিবীতে রয়েছে? Prabhupada said, how many members do we have in our society? শ্রী প্রভুপাদ বলেছিলেন, আমাদের সংস্থায় কতজন সদস্য রয়েছেন? So the devotee said, well, Prabhupada, maybe about 2,000. তো সেই ভক্তটি বলেছেন, প্রভুপাদ হয়তো 2000 হবে। So Prabhupada said, then there are at least that many pure devotees. তো প্রভুপাদ তখন বলেছিলেন, তাহলে অন্তত এই 2000 সংখ্যক শুদ্ধ ভক্ত রয়েছেন। Yeah, every devotee, if you're strictly following the 4 principles and chanting every day, 16 rounds, that is pure devotion. তো প্রত্যেকটি ভক্ত যে প্রত্যহ 16 মালা জপ করছেন এবং কঠোর নিষ্ঠা সহকারে তিনি 4টি নিয়ম পালন করছেন, তাহলে আপনি একজন ভক্ত। But that doesn't mean you're equal to Narada Muni or Vyasadeva or even Srila Prabhupada. তার মানে এটা নয় যে আপনি নারদ মুনি, ব্যাসদেব এবং শ্রী প্রভুপাদের সমান। There's different levels of pure devotee. শুদ্ধ ভক্তির বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। But if you don't do anything sinful, then that's pure devotee. যদি আপনি কোন রকম পাপ কর্ম না করেন, কোন রকম অপরাধমূলক কার্য না করেন, তাহলে সেটি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তি। So we want to give people this Krishna consciousness message. We want to change their life. Stop all the nonsense. আমরা চাই প্রত্যেকটি মানুষ কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ করুন। আমরা সবাইকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত দিতে চাই, যাতে তারা সমস্ত রকম অপকর্ম করা বন্ধ করেন। Right? No more fish for the Bengali people. আর মাছ নয় বাঙালি ভক্তদের জন্য। Yeah, you know my feeling. সবাই আসছে। This is the living fruit, right? So no fish, no meat, no egg, no nonsense, no intoxication, no gambling, no illicit sex, no nonsense. কোনো মাছ নয়, কোনো মাংস নয়, কোনো ডিম নয়, কোনো রকম অপকর্ম নয়, কোনো রকম জুয়া খেলা নয়, কোনো রকম অপকর্ম নয়। Nonsense means no brain. ননসেন্স মানে হচ্ছে যার কোনো ব্রেন নেই, You have no good brain. You do all the stupid things. যাদের এই সমস্ত অপকর্ম করে তাদের কোনো ব্রেন নেই। So, devotee of Krishna, they have sumedataha. Krishna varnam, Trisha Krishnam, Sangopangrishta Karshatam. Yagnae Sankirtan Prae, Yajanti Sumedataha. So, devotees of Krishna, their intelligence, that is Sumedataha. তো কৃষ্ণ ভক্তরা অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তি। They engage in the Sankirtan movement, the Chara. chanting of the holy name. তারা সবাই এই সংকীর্তন আন্দোলনে যুক্ত হন এবং হরিনাম জপ করেন। But people who are antavatsupalam tesham jadbhavati alpa medashakam. Alpa medasham. Very small brain. কিন্তু মানুষের আমরা দেখছি তাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক রয়েছে, অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। They're worshipping other gods to get things which are limited and temporary. তো তারা অন্যান্য দেবতাদেরকে উপাসনা করছেন যাতে তারা তাদের কামনা বাসনাকে পূর্ণ করতে পারেন। All right. Any question before everybody goes? আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আমরা সমাপ্ত করার আগে? কারো কোনো প্রশ্ন? আমাদের কাছে একটি বিশেষ সুযোগ যে আমরা এরকম একজন মহান বৈষ্ণবকে আমাদের সম্মুখে পেয়েছি। আমাদের পারমার্থিক জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান উনি আমাদেরকে দিতে পারেন এবং কিন্তু বাস্তবিক সমাধান আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন। প্রভু, একটা আমার প্রশ্ন আছে। যখনই আমরা ইস্কনে আসি, ইস্কনে আসলাম, কৃষ্ণ ভাবনামৃতের সঙ্গে যুক্ত হলাম, সব থেকে সবার মাথাতে এটা কেন চিন্তা থাকে আমাকে দীক্ষা নিতেই হবে? দীক্ষা না নিলে কি ভগবানের কাছে যাওয়া যেতে পারে না? So Mataji is asking, so whenever we come to ISKCON, so we hear that we have to take initiation.
without taking initiation can we not go back to Godhead? আমরা যখন ইসকনে আসি আমাদেরকে সবার কাছ থেকে শুনে আমাদেরকে দীক্ষা নিতেই হবে। দীক্ষা নেওয়া ছাড়া কি আমরা ভগবানের কাছে যেতে পারবো না? Well, you want to go back to Godhead, you can't go directly to Krishna. You have to be introduced. Who's going to introduce you to Krishna when you go back to Godhead? আপনি যদি ভগবানের কাছে যেতে চান তাহলে কাউকে ভগবানের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করাতে হবে। কে আপনাকে পরিচয় করাবে? You can't just go there without introduction. আপনি শুধুমাত্র ভগবানের কাছে চলে গেলেন আর নিজের কথা নিজে বলতে শুরু করলেন, এটা তো সম্ভব নয়। Nobody going to. Just if you want to go and see Mr. Modi, who's going? Somebody has to introduce you. Then maybe you get. আপনি যদি মোদির সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে চান তাহলে কারো মাধ্যম দিয়ে যেতে হবে যে আপনার সম্বন্ধে মোদিকে বলবেন। You want to go back to Godhead, you have to get the recommendation from his devotees. আপনি যদি ভগবানের কাছে যেতে চান, ভগবতধামে যেতে চান, আপনাকে সেই তার ভক্তের কাছ থেকে অনুমোদন লাগবে। Krishna says, he who says he's my devotee, not really my devotee. But if he's a devotee of my devotee, then he's my devotee. তো কৃষ্ণ বলছেন যদি কেউ বলে, কেউ নিজে বলে যে আমি হচ্ছি কৃষ্ণের ভক্ত, তাহলে কৃষ্ণ বলছেন সে আমার ভক্ত নয়। কিন্তু কোন ভক্তের ভক্ত যদি বলে আমি কৃষ্ণের ভক্ত, তাহলে সে হচ্ছে আসল ভক্ত। So Prabhupada took initiation. তো প্রভুপাদকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে। Bhaktisiddhanta Saraswati, he took initiation. ভক্তিচন্দ্র দাসী ঠাকুর তিনিও দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। Chaitanya Mahaprabhu took initiation. চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। You don't need initiation? তাহলে কি আপনার দীক্ষার প্রয়োজন নেই? যদি সে না পায়, কোনো রকম যদি না পায়, ও কৃষ্ণ ভাবনার প্রতিদিন সমস্ত কিছু নিয়ম পালন করছে, কিন্তু কোনো রকম যদি না পায় তখন কি করবে? So she is saying even after practicing if she is not getting initiation or unable to get initiation, so then what they will do? You take birth again? তাহলে আপনাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে। Maybe next life. হয়তো পরের জন্মে আপনি দীক্ষা গ্রহণ করে ফিরে যাবেন। Vede Pramanda Brahmiti Punya Bhagavan Ji Guru Krishna Pratadi Pai Bhakti Lata Bhi. ব্রহ্মাণ্ড প্রমিত কোন ভগবান জি গুরু কৃষ্ণ প্রসাদ পায় ভক্তি লতা বীজ। You have to get that seed of the. When you become fortunate, Punya Bhagavan Ji, the fortunate living entity, they get the beads, the seed of devotion from the Guru. The Guru puts that seed of devotion there. যদি কোনো ভাগ্যবান জীব তিনি গুরুর সংস্পর্শে আসেন, কোন ভাগ্যবান জীব গুরু তার হৃদয়ে সেই ভক্তিলতার বীজ বপন করেন। এই হচ্ছে গুরু যিনি আমাদের হৃদয়ে সেই ভক্তির বীজ বপন করেন। সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Every morning we are singing Guru Vastikam. We sing Yashya Prasada Bhagavat Prasad. Yashya Prasada Nagati. By the mercy of the spiritual master, you get the mercy of Krishna. Without the mercy of the spiritual master, then it will be havoc. তো আমরা প্রত্যেকদিন মঙ্গলারতিতে কীর্তন করি যে যস্য প্রসাদ ভগবত প্রসাদ যস্য প্রসাদ নগতিগত অপি। তো গুরুদেবের কৃপায় আমরা কৃষ্ণ প্রসাদ পাই, কৃষ্ণ কৃপা পাই। যদি গুরুদেবের কৃপা না পাই তাহলে কৃষ্ণ কৃপা পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। And Krishna himself, you know, after Krishna comes, then Vasudeva and Devaki, they send Krishna and Balaram to Sandipani Muni's ashram. They stayed in Sandipani Muni's ashram 60 days. They learned everything from Sandipani Muni. তো কৃষ্ণ বলরাম তিনি যখন তারা যখন মথুরায় চলে এসেছিলেন, তো বসুদেব তাদেরকে সন্দীপনি মুনি আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তারা গুরুর কাছ থেকে 60 দিন শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। And then they asked Sandipani Muni, we want to give you Guru Darshan, what can we give you? So he said, my son died, bring my son back. তো তারা শিক্ষা শেষে গুরুদেবের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, গুরুদেব আমরা কি গুরু দক্ষিণা দিতে পারি? তো সন্দীপনি মুনি তখন তাকে বলেছিলেন, তাদেরকে বলেছিলেন যে আমার পুত্র মারা গেছে, আমি চাই তোমরা আমার পুত্রকে ফেরত নিয়ে আসো। So Krishna and Balaram went, and they brought his son back from Yamaraj. They brought the son back. তো কৃষ্ণ বলরাম তারা গিয়েছিলেন, তারা যমরাজের কাছ থেকে সন্দীপনি মুনির গুরু পুত্রকে ফেরত নিয়ে এসেছিলেন।
Are you reading the books of Prabhupada? আপনি কি প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়ছেন? Have you read Krishna book? আপনি কৃষ্ণ বই পড়েছেন? Did you read about Krishna when he was staying with Sandipani Muni's ashram? আপনি কি পড়েছেন যে কৃষ্ণ যখন শান্তিপুরী মুনির আশ্রমে ছিলেন? Did you read what happened when Krishna met Sudama Brahman? Sudama came to Dwarka. আপনি যখন পড়েছেন যে কৃষ্ণ যখন সুদামা, Because Sudama was with Krishna in Sandipani Muni's ashram. কেন আপনি সুদামা লীলা পড়েছেন? যে সুদামা যখন কৃষ্ণের কাছে এসেছিল এবং কৃষ্ণ সুদামা কৃষ্ণের সঙ্গে শান্তিপুরী মুনির আশ্রমে ছিলেন। And he was describing, he said, remember when we were in the ashram, we went to get wood. We went in the forest to get the wood, and there was a storm, and we got stuck in the forest the whole night. তো সেখানে তিনি বর্ণনা করেছিলেন, তোমার মনে আছে যে আমরা একসঙ্গে বনে কাঠ আনতে গিয়েছিলাম এবং বৃষ্টি হয়েছিল, আমরা সারা রাত এই বনের মধ্যে আটকে ছিলাম। So the whole night Sudama and Krishna were together in the forest. They couldn't get back, they couldn't find their way back to the ashram. The next morning Sandipani Muni came from the ashram with all the other boys looking for them because the whole night they didn't come home. তো সেখানে আমরা দেখি কৃষ্ণ এবং সুদামা সারা রাত একসঙ্গে ছিলেন এবং পরের দিন সকালে শান্তিপুরী মুনি তিনি অন্যান্য গুরুকুলের ছাত্রদেরকে নিয়ে তিনি এসেছিলেন তাদেরকে খুঁজতে, এবং সারা রাত তারা গুরুকুলে ফিরে যায়নি। And when Sandipani Muni found them both there, then Sandipani Muni, he praised them. He said that you have suffered so much for me. He said, the body is what we're most attached to, but you've accepted some austerity for the service, for my service. শান্তিপুরী তাদেরকে বলেছিলেন যে এই শরীর হচ্ছে আমাদের সবথেকে আসক্তির বিষয়, কিন্তু তোমরা এই আমার জন্য যে শারীরিক কষ্ট স্বীকার করেছো, তো এই সেটা তোমরা আমার সেবার জন্য করেছো। So because you've done so much for me, I bless you that all the knowledge I've given you, you will never forget, you will remember it. শান্তিপুরী মুনি তখন তাদেরকে কৃপাশীর্বাদ করেছিলেন যে যেহেতু তোমরা আমার জন্য এই তপস্যা করেছো, তাই আমি যে তোমাদেরকে যে শিক্ষা দিচ্ছি সেই শিক্ষা তোমরা কখনো ভুলে যাবে না। You come here to get knowledge, আপনি এখানে আসেন শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য, right? You're hearing about Krishna, you're getting knowledge. আপনারা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করছেন, আপনি শিক্ষা পাচ্ছেন, You're taking instruction. আপনি নির্দেশ গ্রহণ করছেন, উপদেশ গ্রহণ করছেন। So after you get more and more instruction, finally, after some time getting more instruction, one day then you will want to also take initiation. আপনি এইভাবে যখন উপদেশ গ্রহণ করবেন আর উপদেশ গ্রহণ করবেন, তখন আপনি একদিন অবশ্যই দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন। But first, you take instruction. কিন্তু সর্বপ্রথমে আপনি আগে উপদেশ গ্রহণ করুন। And the first guru is Prabhupada. এবং প্রথম গুরু হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদ। You take shelter of Prabhupada. আপনি প্রভুপাদের চরণাশ্রয় গ্রহণ করুন, Because he's the guru of all of the devotees. কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত কৃষ্ণ ভক্তদের গুরু। He is the founder, Acharya, and he is the Shiksha Guru for all of the members of ISKCON. তিনি হচ্ছেন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত ইসকন সদস্যদের শিক্ষা গুরু। It's Prabhupada's book. এই হচ্ছে প্রভুপাদের গ্রন্থ, It's Prabhupada's teachings. It's Prabhupada's society, Prabhupada's temple. এটি হচ্ছে প্রভুপাদের গ্রন্থ, প্রভুপাদের সংস্থা, প্রভুপাদের মন্দির। You develop your relationship first for Prabhupada. আপনি সর্বপ্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এবং শিক্ষাগুরুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করুন। But Prabhupada can't give you initiation. কিন্তু প্রভুপাদ আপনাকে শিক্ষা প্রদান করতে পারবে না। So later on, you have to find somebody to help you to get more connected to Prabhupada. তো ঠিক সেরকম ভাবে আপনাকে এরকম কারো আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে যিনি প্রভুপাদের সঙ্গে আপনাকে আরো সম্পর্ক যুক্ত করবেন। Then you're ready for initiation. তখন আপনি দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। In present day life, we are busy. Present days, we are very busy. What is the simple way to become a great devotee? So he is saying in present day life we are very busy. So please, what is the simple way so that we can become great devotee?
তো প্রভু প্রশ্ন করছেন, বর্তমান সময়ে আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত, তো সবথেকে সহজ পন্থা কি যে আমরা মহান ভক্তে পরিণত হতে পারি? Well, it begins by chanting Hare Krishna mantra. You have to start chanting regularly the holy names of Krishna, chanting the Maha Mantra. তো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার মাধ্যমে এই পন্থা শুরু হয়। আপনাকে প্রত্যেকদিন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে। Yes, everybody's busy, everybody's working, everybody has to live. You have problems, you have to earn money, we have to live, we have to maintain the family, so you have to work. But you have to have also some time for spiritual life. আমরা সবাই ব্যস্ত, সবাইকে কাজ করতে হচ্ছে, সবাইকে পরিবার পালন করতে হচ্ছে, কিন্তু তারপরেও আমরা সবাই ব্যস্ত, তারপরেও আমাকে সময় বের করতে হবে যাতে আমি আমার পারমার্থিক জীবনকে অনুশীলন করতে পারি। So you have to chant the Hare Krishna তো mantra. আপনাকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হবে। You have to follow also regulated principles of religion. You have to be strict vegetarian. Are you vegetarian? তো আপনাকে অবশ্যই ধর্মের 4টি নিয়ম পালন করতে হবে, আপনাকে অবশ্যই ভেজিটেরিয়ান হতে হবে। আপনি কি শাকাহারী? Yes. Piyaz, lason, nikati? পেঁয়াজ রসুন খান আপনি? No. Okay. Intoxication? কোন রকম No. নেশা আছে আপনার? No. Chai, coffee? Guys, See, the Vaishnava, we don't also take even tea and coffee, you know, একজন because বৈষ্ণব হিসেবে আমরা চা কফিও গ্রহণ করি না। it's caffeine, you see. So you give these things up. And we give up the newspaper and television. And we take Bhagavad Gita. আমরা ঠিক একই রকম ভাবে আমরা চা কফি গ্রহণ করি না, আমরা টেলিভিশন ত্যাগ করেছি, তার পরিবর্তে আমরা ভগবদ গীতা গ্রহণ করেছি। হরি বল। No Bollywood movies. কোন রকম বলিউড মুভিজ নয়। And come regular to temple. Try to come at least once in a week to the এবং temple. প্রত্যহ আপনারা মন্দিরে আসুন, কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন আপনারা মন্দিরে আসুন। You can make spiritual advancement very quickly. এবং এইভাবে আপনি আপনার পারমার্থিক প্রগতি এবং একজন মহান ভক্ত রূপে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে পারবেন। Association is very important. ভক্ত সঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। You need to come and be with the devotees. আপনাকে আসতে হবে এবং ভক্তদের সঙ্গে থাকতে হবে। It means begins with hearing. In the association of devotees, you will hear about Krishna. ভক্ত সঙ্গে শ্রবণের মাধ্যমে আমরা যখন ভক্ত সঙ্গে থেকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করব, তখন আমাদের পারমার্থিক জীবন শুরু হবে। হরে কৃষ্ণ। আর কোনো প্রশ্ন আছে? প্রভু একটু জব তো করতে So Mataji is asking, due to some specific situations, if one cannot chant regularly Hare Krishna Mahamantra, then what will happen? You take birth again. আপনি আবার পুনরায় জন্মগ্রহণ করবেন। If you can't chant regularly, আপনি যদি প্রত্যেকদিন জপ করতে না পারেন, তাহলে আবার জন্মগ্রহণ করুন। you have to come back. আপনাকে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে। হ্যাঁ মাতাজি। Don't give excuses. So she is asking, if she is not initiated, can she read Srimad Bhagavatam? Yes, you can read Srimad Bhagavatam. অবশ্যই আপনি পড়তে পারেন, খুব ভালো যদি আপনি পড়তে চান। But better than reading the Srimad Bhagavatam is you come and hear Srimad Bhagavatam from the devotees. কিন্তু সব থেকে ভালো হবে যে আপনি প্রথমে শ্রীমদ ভাগবতম না পড়ে ভক্তদের সঙ্গে এসে শ্রীমদ ভাগবতম শ্রবণ করুন। And when you're reading, you make a note of everything you don't understand and you can ask questions. আপনি যখন পড়বেন তখন আপনি যা বুঝতে পারছেন না সেটা নোট করে রাখবেন এবং পরে ভক্তদের কাছ থেকে সেটা জিজ্ঞেস করবেন। So she is saying if we are not getting that opportunity, we can hear in mobile. Yes, you can hear in mobile, it's not the same. আপনি অবশ্যই মোবাইলে পড়তে পারেন, কিন্তু সেটা এক নয়। It's not as good as coming here. এটা ঠিক সেরকম ভালো নয় যা এখানে এসে ভক্তের সঙ্গে করলে ভালো হবে। Because you hear the mobile, there's so many other things here also.
তো আপনি যখন মোবাইল শ্রবণ করছেন তখন তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু আপনার সঙ্গে থাকছে। How much you concentrate when you তা আপনি কতটা সেখানে নির্দিষ্ট ভাবে শ্রবণ করতে পারবেন সেটা একটি বিষয়। What are you doing when you hear the mobile? তা আপনি যখন মোবাইল শ্রবণ করছেন আপনি অনেক কিছুই করছেন তার সঙ্গে। There's so many other things around you that you're involved, you know. Maybe you're painting your face, maybe তো আপনি যখন মোবাইলে শ্রবণ করছেন আপনি কত কিছু করছেন, হয়তো আপনি মেকআপ করছেন। I'm hearing Bhagavatam. আমি তো ভাগবত শ্রবণ করছি, আসলে আমি সবকিছুই করছি। হরে কৃষ্ণ। তো ভক্ত সঙ্গে ভাগবত শ্রবণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ মোবাইলের থেকে। আর কোনো প্রশ্ন? হ্যাঁ, টিভি সিরিয়ালে ছোট থেকে বড় আমরা দেখে এসেছি শিবজির নিরাকার যখন বিষ্ণু ভগবান আর শিবজি আর ব্রহ্মাজি একসঙ্গে ছিলেন তখন কে বড় সেটা নাম্বার করার জন্য একজন উপরে গেলেন শিবজির, একজন নিচে গেলেন, তো মানতে পারলেন না। তো এর মানে কি আমরা ওটাকে কি বুঝবো? শিবজি কি নিরাকার বা উনি তো ডেমিগডের মধ্যে তাহলে পড়েন না, যখন উনি অলৌকিক হন, এই ব্যাপারে একটু that you say that Shiva is not the supreme person, but we see from childhood in different TV serials that Brahma, Vishnu and Shiva is there. So who is superior? We see Shiva has no form, but we see in serials that Vishnu is going up, Shiva is going down. So is he having really any form, or is he superior as we see? Well, Bhrigu Muni was sent to test Brahma, Vishnu and Shiva, who is the supreme. তো ভৃগুমুনিকে পাঠানো হয়েছিল ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের কাছে কে পরম পুরুষোত্তম। Alright, he went to Brahma first of all. Brahma is like father of Bhrigu Muni, and they went to Brahma. He didn't offer respects to Brahma, and he saw that Brahma was not pleased. He was angry at him. তো ভৃগুমুনি সর্বপ্রথমে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। তো ব্রহ্মা হচ্ছে ভৃগুমুনির পিতা। তো কিন্তু ভৃগুমুনি গিয়ে সেখানে ব্রহ্মাকে কোনো রকম প্রণাম করেননি এবং তার জন্য ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে গেছিলেন। And then he went to see Lord Shiva, and he didn't offer. When Lord Shiva came to embrace him, he told Shiva, "Don't touch me. You've got those snakes on you. Your body's all ashes. I don't want you touching me." তো তিনি তারপরে শিবের কাছে গিয়েছিলেন এবং শিব যখন তাকে আলিঙ্গন করতে এসেছিলেন তখন তিনি শিবকে বলছেন, না না, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না, তোমার গায়ে সাপ রয়েছে, তোমার গায়ে ছাই মাখা রয়েছে, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না। So Bhrigu is like brother of Shiva. They're both sons of Brahma. তো ভৃগু হচ্ছে শিবের ভাই, কারণ কি তারা দুজনেই ব্রহ্মার পুত্র। But Shiva was so angry he was going to kill Bhrigu. It was only Parvati who came and she controlled her husband. She told Bhrigu, "Go quick, save your life." তো কিন্তু এর ফলে শিব এত ক্রোধিত হয়ে গেছিলেন যে সে প্রায় ভৃগুমুনিকে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন। তো পার্বতী এসে কোন রকম ভাবে তাকে রক্ষা করেছেন যে তুমি এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে যাও। So then Bhrigu went to see Vishnu, and he saw Lord Vishnu was laying there and Lakshmi was massaging his lotus feet. তো তিনি তখন বিষ্ণুর কাছে গিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে গিয়ে দেখছেন যে বিষ্ণু শয়ন করে আছে এবং লক্ষ্মী দেবী তার পা মাসাজ করছেন। And Bhrigu came and kicked Vishnu on the chest. তো ভৃগুমুনি এসে সরাসরি বিষ্ণুর বুকে একটি লাথি মেরেছিলেন। And Lord Vishnu got up and said, "Oh, my dear Bhrigu, I hope you didn't hurt your foot on my hard chest." তো ভৃগুমুনি ভগবান বিষ্ণু তখন উঠে এসে ভৃগুকে বললেন, ও ভৃগু, আমি আশা করি তুমি আমার এই শক্ত বুকে লাথি মেরে তোমার পায়ে ব্যথা লাগেনি। So this is the evidence which is given to prove that Vishnu is superior to Brahma and Shiva. তো এটি হচ্ছে প্রমাণ যা প্রমাণ করে যে বিষ্ণু হচ্ছে ব্রহ্মা এবং শিবের থেকে উন্নত, শ্রেষ্ঠ। And Lord Shiva also instructs his wife Parvati. You know, Parvati was chanting she was going to chant Vishnu Sahasranam. And Lord Shiva told her, "Rame Rame Namo Rame Sahasranam Visturyam Shri Ram
Sri Ramanami Varanami. That you don't have to chant all these names of Lord Vishnu, just chant the holy name of Lord Ram. So, শিব তিনি মাতা পার্বতীকেও আদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি মাতা পার্বতী তিনি বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করতে গিয়েছিলেন, তখন শিব তাকে বলেছিলেন তোমাকে এত নাম জপ করার কোনো দরকার নেই, তুমি শুধু ভগবান রামের নাম জপ করো। And Lord Shiva also told his wife, Aradhanam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param. That of all kinds of worship, the worship of Vishnu is the supreme. তো তিনি আরো তার স্ত্রীকে আদেশ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণু আরাধনাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ। Okay. হরে কৃষ্ণ। আর শেষ প্রশ্ন এটা বলছি কলিযুগে মহাপ্রভু প্রভুকে পাওয়ার সহজ কোনটা কি আছে? কি কলিযুগে So he is asking in Kali Yuga what is the easiest process পাওয়ার সহজ কোনটা কি আছে? to get mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. You want the mercy of Chaitanya and Nityananda Prabhu, you have to take up the mission of Chaitanya Mahaprabhu. আপনি যদি চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পেতে চান তাহলে তাদের যে আন্দোলন তাদের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যকে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। It was Lord Chaitanya who sent Lord Nityananda and Haridas door to door. Suno suno Nityananda, suno Haridas, priti gari gari diya koro e biksha, bolo Krishna, bhajo Krishna, koro Krishna shiksha. এই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তিনি নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুরকে তিনি প্রত্যেক নগরে নগরে প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন যাতে সবাইকে তারা উৎসাহ প্রদান করে কৃষ্ণ নাম করার জন্য, কৃষ্ণ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। So you want to get the mercy of Lord Chaitanya, you have to go through Lord Nityananda. And Lord Nityananda is delivering the Jagai and Madhai. He's going to the fallen souls to deliver them. আপনি যদি চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা পেতে চান তাহলে আপনাকে নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে যেতে হবে, কারণ নিত্যানন্দ প্রভু জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি সমস্ত প্রত্যেক জীবকে উদ্ধার করেছেন। So you take up that mission of Chaitanya Mahaprabhu, serving under Lord Nityananda, to go to the fallen souls and preach Krishna consciousness. তো আপনাকে নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্য থেকে সমস্ত প্রত্যেক জীবকে উদ্ধার করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুর যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে প্রবেশ গ্রহণ করতে হবে এবং মানুষকে উৎসাহ দিতে হবে, প্রচার করতে হবে যাতে তারা এই আন্দোলনে যুক্ত হতে পারে। Telling everyone, chant the name of Krishna. সবাইকে বলতে হবে কৃষ্ণ নাম জপ করুন, Krishna, worship Krishna. কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করুন, কৃষ্ণকে আরাধনা করুন, কৃষ্ণ সম্বন্ধে গ্রন্থ করুন। The more you give the mercy to others, the more you get the mercy. আপনি যত অন্যদেরকে কৃষ্ণ কৃপা প্রদান করবেন তত বেশি আপনি কৃষ্ণ কৃপা পাবেন। হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রী শ্রীমদ ভক্তি রঘুনাথ কৃষ্ণ স্বামী মহারাজ কে Srila Prabhupada ki jai. শ্রী শ্রী রাধা গোকুলনাথ জিউ কি হরে কৃষ্ণ। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য আমরা ইসলাম মালদা এবং সমস্ত মালদাবাসী ভক্তদের পক্ষ থেকে মহারাজের কাছে বিশেষভাবে কৃপা প্রার্থী তিনি আমাদেরকে যে এই সুন্দর কৃষ্ণ কথা এবং কৃষ্ণ ভাবনামত অনুষ্ঠানে যে আমাদেরকে উৎসাহ প্রদান করেছেন তার জন্য আমরা ওনার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এবং আমরা আশা করব যে উনি মাঝে মাঝে আমাদেরকে আসবেন এবং এইভাবে কৃপা প্রদর্শন করবেন। We hope that Maharaj, whenever you are in Mayapur in India, you come to Malda and give us some mercy. Hare Krishna. So মহারাজ আগামীকাল সকাল পর্যন্ত মালদায় অবস্থান করছেন। আগামীকাল সকাল 7টায় মহারাজ শ্রীমদ ভাগবতম ক্লাস দেবেন। আমি অনুরোধ করব আপনারা সবাই এসে এই সুযোগ গ্রহণ করবেন। হরে কৃষ্ণ। তো আমাদের আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ যে আপনারা সবাই মহারাজের জন্য কিছু গুরু দক্ষিণা আপনারা অর্পণ করবেন। जय श्री प्रभुपाद की श्रीमद भगवद गीता यथार्थ की भगवत विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की जय बोल प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।
আপনারা সবাই এগিয়ে আসবেন এবং মহারাজকে কিছু দক্ষিণা প্রদান করবেন। আগামীকাল সকাল 7টা, মহারাজ সকালবেলা 8:30টায় বেরোয় যাবেন। সকাল 7টার সময় শ্রী রাধা গোপীনাথ মন্দিরে শ্রীমদ ভাগবত কথা মহারাজ প্রদান করবেন। আপনারা অবশ্যই আসার চেষ্টা করবেন এবং আমি আশা করবো যাদের সুযোগ রয়েছে 1 ঘন্টা সময়ের জন্য সময় আপনারা মহারাজকে শ্রবণ করার জন্য। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আপনাদেরকে এখানে নিতে হবে না, মহারাজের কাছে আমাদের শরীরমান প্রসাদ প্রভু উনি আপনাদের কাছে যাচ্ছেন, আপনারা সেখানে দিন। হরে কৃষ্ণ।